नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। केसीआर आणि केटीआर यांना फोन टॅप करण्याचा अधिकार कोणी दिला? महेश कुमार गौड म्हणतात की फोन टॅपिंग हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात वाईट कृत्य आहे। उद्या 2 मंत्री आदिलाबादमध्ये येणार आहेत। काँग्रेस पक्षाच्या आश्रयाने काँग्रेस नेते त्यांचे स्वागत करण्यासाठी एक मोठी बाईक रॅली काढणार। पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन पथक सज्ज। SP अखिल महाजन म्हणतात की 20 कर्मचाऱ्यांसह ते मजबूत आहे। आदिलाबादमध्ये सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। फॉर्म्युला ई कार रेस प्रकरणामध्ये ACBने आपली ही आक्रमकता वाढवलेली आहे। ACBने या प्रकरणामध्ये A2 असलेले वरिष्ठ IAS अधिकारी अरविंद कुमार यांना नोटीस बजावल्या आहेत। त्यांना 1 जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर करण्याचे आदेशही दिले। सध्या अरविंद कुमार परदेशात आहे। या महिन्याच्या अखेरीस ते तेलंगणा परतणार असल्याचेही वृत्त आहे। तर या प्रकरणाची ACBने आणि नंतर जानेवारीमध्ये EDने चौकशी केली। तर या संदर्भामध्ये 5 महिन्याचा दीर्घ विश्रांतीनंतर ACBने 16 जून रोजी KTR यांची पुन्हा चौकशी केली। गुरुवारी 2 मंत्री आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये येणार आहे। जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव आणि जिल्हा मंत्री गड्डम विवेक वेंकटस्वामी यांच्या आगमनाच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 9:30 वाजता सकाळी मावला बायपास येथून एक विशाल बाईक रॅली निघेल। मावला बायपास ते आंबेडकर चौकापर्यंत ही रॅली काढण्यात येईल। विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या या रॅलीसाठी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले। त्यानंतर युनियनचे अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली आणि जिल्ह्यातील अनेक विकास कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत। SP अखिल महाजन म्हणाले की पावसाळ्यात नद्या आणि तलावांमध्ये कोणतीही जीवनहानी होऊ नये यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथक सज्ज केलेले आहे। बुधवारी जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक 7 नाला प्रकल्पामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या या कवायतीची पाहणी केली। नंतर ते 7 नाला प्रकल्पात या बोटिंगला गेले आणि प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचनाही दिल्या। त्यांनी प्रकल्पात दुर्दैवाने पडणाऱ्या व्यक्तीला वाचवण्याची प्रक्रियाही केली। त्यांनी सांगितले की राखीव ही उपनिरीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली 20 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह प्रशिक्षण पूर्ण झालेले आहे आणि आपत्ती प्रतिसाद दल कोणत्याही आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे। మంచి గాడి కూడా వితౌట్ సపోర్ట్ చేయకుండా ఎందుకంటే మేబీ మనకు తెలియదు ఈ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లడ్స్ అండ్ అన్ని డిజాస్టర్స్తో ఫైట్ చేయడానికి తెలంగాణ పోలీస్ మన ఆదిలాబాద్ పోలీస్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిస్ట్రిక్ట్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ DRF లాగా ఒక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనిలో మనం వీళ్ళకి బోట్, వుడ్ కటింగ్ మషీన్స్, ఇట్లైన లైఫ్ బాయ్స్, లైఫ్ జాకెట్స్ ఇట్లైన వీళ్ళకి ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చాము।
ఇప్పుడు వీళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఫ్లడ్స్ వస్తే వీళ్ళు రెడీ ఉంటారు. మన మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఫ్లడ్స్లో ఏమైనా డిజాస్టర్స్లో ఏమైనా లైఫ్ లాస్ ఏం చేస్తుంది. వీళ్ళకి రీసెంట్గా మండే వీళ్ళు 1 వీక్ జిహెచ్ఎంసీ ఈడీలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చారు. సో వీళ్ళు ट्रेंड फोर्स फ्लड्सलो कापाडकोदाనికి. थँक्यू. सखी केंद्राच्या वतीने कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या छळांबद्दल महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात आली. बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील नगरपालिका कार्यालयामध्ये कायदेशीर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा अधिवक्ता भावना सिंह मेप्पा आणि TLM महिला कर्मचाऱ्यांना महिला कायद्यांबद्दल जागरूकता करण्यात आली. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ कायदा आणि महिलांशी संबंधित इतर महत्त्वाचे कायदे समजावून सांगण्यात आले. तर सखी जिल्हा अभियान समन्वयक यशोदा यांनी जिल्ह्यात महिलांच्या या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या विविध या संस्थांबद्दल स्पष्टीकरण दिले. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ముందు ప్రవేశపెట్టడము, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి 109కి అవేర్నెస్ ఇవ్వడము, ఇవన్నీ కూడా భరోసా అవుతుంది. భరోసా వచ్చేసి ఆడపిల్లల మీద ఎక్కడైతే స్టేట్మెంట్ రికార్డు, లీగల్ కౌన్సిలింగ్ ఇవన్నీ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకా షీటింగ్ పనిచేస్తుంది. మనకు చాలా పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పోష్ యాక్ట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుపుతున్నాం. పోష్ యాక్ట్ అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్. మనకు ఒక 6 months బ్యాక్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో కమిటీస్ ఫామ్ అయినాయి. అది వేరియస్ లెవెల్స్లో పనిచేస్తున్నాయి. మనకు ఇలాంటి సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఉమెన్ గురించి వర్క్ ప్లేస్లో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ సఫర్ అయిన కేసెస్ చాలా రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. రేపు కలెక్టర్ సార్ మనకు ఈ కమిటీస్ ఫామ్ చేసినాయి. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్నల్ కమిటీస్ ఒకటి ఫామ్ అయినాయి. ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే అక్కడే రిసాల్వ్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఒక కమిటీ ఉన్నది. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఉమెన్ హూ ఈజ్ సఫరింగ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్, వాళ్ళ సీనియర్ నుంచి ఉండగా కొలీగ్ నుంచి ఉండగా కానీ వేరియస్ లెవెల్స్లో సఫర్ అయితే వాళ్ళు ఆ కమిటీకి రిపోర్ట్ చేయవచ్చు. మేము యాక్ట్ ప్రకారం ఆ ప్రొసీడింగ్స్ని క్యారీ అవుట్ చేసి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా వాళ్ళ రైట్స్ని వాళ్ళు రెస్పెక్ట్గా పనిచేసినట్టు మేము దాన్ని చూస్తాము. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో LCC అనేది ఒక పెద్ద కమిటీ ఉన్నది. దానికి నేను చైర్పర్సన్. ఇన్ కేస్ ఇంటర్నల్ కమిటీలో మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వకపోతే, మీ సివియారిటీ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్ ఎక్కువైపోతే, కంటిన్యూస్ హెరాస్మెంట్ మీరు ఫేస్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా LCCకి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. అక్కడ కూడా మీ ప్రాబ్లమ్స్ని మేము ఒక యాక్ట్ ప్రకారం క్యారీ అవుట్ చేసి కాన్ఫిడెన్షియల్గా పెట్టి మేము మిమ్మల్ని పిలిచి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీతో ప్రొసీడింగ్స్ని తీసుకొచ్చి అదర్ పార్టీని పిలిచి విత్ కౌన్సిలింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ ఆఫీషియల్స్ వి ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ ప్రొసీడింగ్స్తో మిమ్మల్ని ఒక డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్ काకుండా ఒక వేరియస్ లెవెల్లో వర్క్ చేసి మీ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. आषाढ महिन्यामध्ये मुदिराज जातीच्या लोकांकडून भीमन्ना उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा केला जातो. गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील गांधी पार्क परिसरामध्ये भीमण्णा मंदिरामध्ये भाविकांची गर्दी होती. भाविकांनी पहाटेच भीमण्णा मंदिराला या गर्दीने भरून टाकले. त्यांचे दर्शनही घेतले आणि भीमण्णा या झाडाखाली मंदिरात विशेष प्रार्थनाही केली. प्रणवानंद प्रभू म्हणाले की इस्कॉनच्या वतीने 28 जून रोजी आदिलाबाद शहरात जगन्नाथ स्वामी रथयात्रा आयोजित केली जाईल. त्यांनी सांगितले की ही रथयात्रा या ओडिशातील ही पुरी येथे आयोजित केल्याप्रमाणेच आयोजित केली जाईल. शनिवारी सकाळी 11 वाजता मथुरा जिनिंग येथून सुरू होणारी ही रथयात्रा आंबेडकर चौक,
गांधी चौक, अशोक रोड, गोपालकृष्ण मठ, नेताजी चौक मार्गे जाईल आणि मथुरा जिनिंगला परत येईल. ते म्हणाले की शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की जर एखाद्याने आयुष्यात एखादी रथयात्रेत या भगवान जगन्नाथाचे दर्शन घेतले आणि रथ ओढला तर त्याला सर्व संपत्ती मिळेल आणि पुनर्जन्मही मिळणार. तर याच्या भाविकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन रथयात्रा यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. హరే కృష్ణ, అందరికి నమస్కారాలు. మనము ఇస్కాన్ ఆదిలాబాద్ తరపు నుంచి సుందరమైన భవ్యమైన జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క రథయాత్ర. రథేషు వామనం దృష్ట్యా పునర్జన్మన విద్యతే. ఎవరైతే రథం పైన జగన్నాథుని దర్శనం చేసుకుంటారో వారికి అష్టైశ్వర్యములు కలుగుతాయట, ఎటువంటి రోగ బాధలున్నా పోతాయట, ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా సరే తొలగిపోతాయట, భక్తి లభిస్తుందట, పునర్జన్మ మళ్ళీ లభించదట. అటువంటి అద్భుతమైన వైభవం జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క రథాన్ని దర్శించటం, జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క రథాన్ని లాగటం, కీర్తనలో పాల్గొనటం అద్భుతమైన అవకాశం. ఆదిలాబాదులో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క దయచేత పూరీలో ఉండే జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క రథయాత్ర ఆదిలాబాద్లో జరుగుతుంది 28వ తారీఖున. 28వ తారీఖు శనివారం రోజున సరిగ్గా ప్రొద్దున పూట 11 o'clockకి మనం ప్రారంభం చేసుకుంటాం. మథురా జిన్నింగ్ నుంచి రథం బయలుదేరుతుంది. అక్కడ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్, గాంధీ చౌక్, వినాయక్ చౌక్, నేతాజీ చౌక్ మీదుగా మళ్ళీ మథురా జిన్నింగ్కి చేరుకుంటుంది. సాయంకాలం పూట 6 గంటలకల్లా 6 నుంచి 9:30 వరకు జగన్నాథ స్వామి వారికి వివిధ ఉత్సవాలు అక్కడ జరగబోతున్నాయి. నృత్య సేవ, చప్పన్ భోగ్ సేవ, స్వామివారి యొక్క నామ సంకీర్తన, అద్భుతమైన ఆరతి, అర్చన, పుష్ప సేవ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందరూ కూడా ఆదిలాబాద్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా మీ బంధు మిత్ర పరివారం పిల్లలందరినీ తీసుకొచ్చి జగన్నాథ స్వామి వారిని దర్శింపజేసి రథాన్ని లాగి చిట్ట చివరికి జరిగే ప్రోగ్రాంలో కార్యక్రమంలో పాల్గొని చక్కగా జగన్నాథ, బలభద్ర, సుభద్ర, సుదర్శనుల యొక్క పరిపూర్ణ కృపా కటాక్షాలను పొందురుగాక. జగన్నాథుడు సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడు, బలదేవుడు సాక్షాత్తుగా బలరాముడు, సుభద్రాదేవి సాక్షాత్తుగా అమ్మవారు. సుదర్శన స్వామి ఎవరు దర్శనం చేసుకున్నా వారిని రక్షించే తత్వం కలిగిన వారు. ఆదిలాబాద్లో వైభవమైన రథయాత్ర, అందరూ కూడా పాల్గొనండి, చక్కగా స్వామి యొక్క కృప పొందండి. హరే కృష్ణ. तलामाडगू मंडळात एक रस्ता अपघात झाला. मंडळातील सुनखडी गावाजवळील आयेशा गार्डन येथे एका ऑटोला लारेने धडक दिल्याच्या घटनेमध्ये ऑटोमध्ये प्रवास करणारे 7 जण जखमी झाले. स्थानिकांच्या मते आदिलाबादहून सायलिंगी KGBB शाळेमध्ये जाणाऱ्या ऑटोला विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या लारीने धडक दिल्याने ऑटोमध्ये प्रवास करणारे सर्व शिक्षक जखमी झाले. त्यांना तात्काळ जिल्हा मुख्यालयातील रिम्स रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू आहे. మార్నింగ్ ఇప్పుడే ఒక అరగంట క్రితం ఒక 7 ఉపాధ్యాయులకు యాక్సిడెంట్ అయింది. వాళ్ళు హుటాహుటిన రిమ్స్ హాస్పిటల్ తరలించారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మనం కావాల్సిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఎక్స్రే కావచ్చు, సిటిజన్ కావచ్చు చేస్తున్నాం. ఇద్దరికైతే మేజర్ ఇంజరీ ఉంది, ఫ్రాక్చర్ ఉంది. వాళ్ళని మా డాక్టర్లను, నా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్లను వాళ్ళందరికీ నేను ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాళ్ళని ఇమీడియట్గా వైద్యం అందించాలని కోరాను. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ వాళ్ళు స్టేబుల్ ఉన్నారు. ఏమైనా అవసరం అనుకుంటే ఒకవేళ హైదరాబాద్ రెఫర్ చేయాలనుకుంటే మేము చూసినాక రెఫర్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళు కోలుకుంటున్నారు. రేవత్ అండి, నేను కస్తూర్బా గాంధీ సాయిలింగి పాఠశాలలో టీచర్గా వర్క్ చేస్తాం. కాంట్రాక్ట్ రెసిడెన్షియల్ టీచర్. ఆటోలో రోజు ఎంగేజ్ చేసుకొని వెళ్తాము. అదేవిధంగా రోజులాగే వెళ్తున్నాము. ఉమ్మడం సమీపంలో సార్, ఉమ్మడంకి ఇటు అంటే ఒక మా ఆటో ముందర ఒక లారీ ఉంది, అటు నుంచి ఒక లారీ వస్తుంది. ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్లో నుంచి పోనిద్దామని పోనిచ్చిండ్రు. ఫ్రంట్ నుంచి లారీ గుద్దింది సార్.
అయితే ఒక మేడం దాంట్లో నుంచి ఆటో బయట, మేమందరం ఆటోలోనే స్ట్రక్ అయిపోయినాము. ఒక మేడం ఆటో బయట పడ్డది, ఆమె ఎక్కువ ఇంజూర్ అయింది. ఇంకో మేడంకి స్టిచ్చెస్ పడ్డాయి, మిగతా వాళ్ళు నార్మల్గా చిన్న చిన్న దెబ్బలు తాకినాయి సార్. మొత్తము మేము 7 మంది ఉన్నాం సార్. ఎవరిది తప్పు ఉంటుంది? తప్పు ఎవరిది ఉంటుందని ఎవరిది లేదు, ఇక ఆ గ్యాప్ ఉంది కదా అని ఆటో డ్రైవర్ దాంట్లో నుంచి తీసుకెళ్దామని అనుకున్నారు సార్. ఆ లారీ వచ్చి గుద్దింది అన్నట్టు, ముందర నుంచి వచ్చే లారీ సార్. ఆమె స్రవంతి మేడము, ఇంగ్లీష్ మేడం వర్క్ చేస్తుంది, స్రవంతి आम्ही పేరు, ఆమెకు ఎక్కువ దెబ్బలు తాకినాయి సార్. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान चालू केले आणि हा अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस इथे अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करतात. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. पावसाळी पिकांच्या लागवडीसाठी रैत भरोसा रोख स्थरांतर यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या चांदा टी येथे काँग्रेस रॅक साजरा करण्यात आला. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कृषी मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव, प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णराव आणि काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या फ्लेक्सीला दुधाचा अभिषेक केला. काँग्रेस नेते गिम्मा संतोषराव म्हणाले की सरकारने 9 दिवसात 9,000 कोटी रुपयांची रैत भरोसा मदत देऊन एक विक्रम रचलेला आहे. 15 एकर पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झाल्याने सर्व शेतकरी आनंद व्यक्त करत आहे. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद.
నిన్నటి రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి రైతు భరోసా సంబరాల్లో భాగంగా మరి ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలంలోనే అతిపెద్ద గ్రామమైనటువంటి చాందాటి గ్రామంలో మరి స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సహకారంతో అదే విధంగా రైతు సోదరులందరి సహకారంతో ఈ రోజు 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు వేసినటువంటి భారతదేశంలో ఏకైక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు మరి దాదాపు కొన్ని బ్యాంకులలో తప్పుల వల్ల కొంతవరకు రుణమాఫీ జరిగిన మాట వాస్తవం. కొందరు రైతులకు రుణమాఫీ వర్తించలేదు. కానీ ఈ గ్రామంలో మాత్రం దాదాపు 80-90% మందికి రుణమాఫీ కూడా మరి రేవంత్ రెడ్డి రైతు బాంధవుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి సహకారంతో వారందరికీ రుణమాఫీ కూడా రావడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మరి చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు, నేను ఇల్లు తెచ్చినా అయ్యా నరేంద్ర మోడీ ఇల్లు కాదని ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనేది చెప్పుకుంటున్నారు తప్ప నరేంద్ర మోడీ ఇల్లని ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోతున్నామని చెప్పి నేను స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాలశంకర్ గారిని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను. నీ కార్యకర్తలు గ్రామాల్లో 10 ఎకరాలు ఉన్నోనికి 15 ఎకరాలు ఉన్నోనికి నీకు సంబంధం ఉన్నోళ్లకు నువ్వు రాసుకుంటే అవి చెల్లుబాటు కావు. ఇప్పటికే కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు జిల్లా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. నిరుపేదలకు ఇల్లు ఇవ్వాలి తప్ప 10 ఎకరాలు 15 ఎకరాలు భూములకు ఇల్లు ఇస్తే దానిపై విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త అలాగే పడకుండా రేపు భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ స్థానాలతో పాటు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ స్థానాలను కూడా మనం కైవసం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో मనందరి మీద ఉందని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बेला मंडळ केंद्रातील अशोक नगर प्राथमिक शाळेमध्ये वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या वतीने वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या आशा कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन कॉलनीत एका आठवड्यापेक्षाही जास्त काळ या खोकला असलेल्यांना तपासणीसाठी कळवले. तर जिल्हा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नरेंद्र राठोड यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती राहून पाहणी केली. जिल्हा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी म्हणाले की क्षयरोग मुक्त समाजाच्या उद्देशाने वैद्यकीय उपचार दिले जात आहे. केंद्र सरकारने क्षयरोग मुक्त करण्याच्या या उद्देशाने सुरू असलेल्या क्षयरोग मुक्त भारत अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले. जर कमीत कमी वेळेत लक्षणे ओळखली गेली आणि योग्य उपचार दिले गेले तर जीव वाचव असे ते म्हणाले. छातीला कांटाला पडता येतं लेव का सर भी आ गए ठीक है మండల కేంద్రంలో టీబీ ముక్త అభియాన్లో భాగంగా టీబీ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే వాళ్ళకి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూస్తే స్పందన బాగానే ఉంది. ఎవరికైనా 2 వారాల నుంచి దగ్గు ఉండడం కానీ, దగ్గుతో పాటు తెమ్మడ కానీ, రక్తం రావడం, తర్వాత బరువు తగ్గిపోవడం, జ్వరం రావడం, అట్లా ఏదైనా మళ్ళీ డయాబెటిక్స్ కానీ, తర్వాత ఎవరైతే స్మోకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఒక 10 లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ మేము స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అలాగే స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా అబ్నార్మల్ ఉంటే స్ఫూటం టెస్ట్ చేస్తాము. స్ఫూటం టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చినా మేము ప్రభుత్వం తరఫున ఇక్కడే మా మెడికల్ ఆఫీసర్ గారు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర వచ్చేసి కూడా ఎవ్రీ మంత్ మేము వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి నెల వాళ్ళకి 1000 రూపాయలు ఇవ్వడం, అలాగే మాకు ఎన్జిఓస్ తోటి పౌష్టికాహారం కోసం నెల వాళ్ళకి పౌష్టికాహారం ఒక బ్యాగ్ సప్లై చేయడం ఇట్లాంటివి జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ
ఈ ఏదైతే దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని అందరు ఎవరికైనా ఈ సిమ్టమ్ ఉంటే తొందరగా ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎందుకంటే ఈ టీబీ వల్ల మనకు ఏమైనా వస్తుందనేది సమాజంలో మాకు సరిగా చూడరని చెప్పేసి కనుక భావించుకోకుండా ఒక్కసారి ఒకరికి టీబీ వస్తే తను వాళ్ళ ఇంట్లో 10 మందికి వాళ్ళు మనకు స్ప్రెడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మనం ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఎర్లీగా మనం డయాగ్నోస్ చేస్తే ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ టాబ్లెట్ కూడా రెగ్యులర్గా వాడాలి. వాళ్ళు కొందరు ఏం చేస్తారంటే वारम रोज 10 रोजगाने सिम्टम तగ్గగానే बेला मंडळ केंद्रात नव्याने बांधलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णराव आणि कामगार मंत्री विवेक वेंकटस्वामी येणार आहेत. तर गेल्या 2 वर्षापासून मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहणाऱ्या मंडळाच्या लोकांना दरवर्षी गोड बातमीही आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत अंदाजे 1,56,00,000 रुपये खर्चून नव्याने बांधण्यात आली आहे. मंडळाचे लोक पहिल्यांदाच मंडळ केंद्रात येणाऱ्या मंत्र्यांना अधिक नीट वाटप करून योग्य सुविधा पुरवण्याची विनंती करत आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. केसीआर आणि केटीआर यांना फोन टॅप करण्याचा अधिकार कोणी दिला? महेश कुमार गौड म्हणतात की फोन टॅपिंग हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात वाईट कृत्य आहे. उद्या 2 मंत्री आदिलाबादमध्ये येणार आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या आश्रयाने काँग्रेस नेते त्यांचे स्वागत करण्यासाठी एक मोठी बाईक रॅली काढणार. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन पथक सज्ज. एसपी अखिल महाजन म्हणतात की 20 कर्मचाऱ्यांसह ते मजबूत आहे. आदिलाबादमध्ये सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.